وتطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرب وكرم ويعظم كلمة حق علينا نحي ولنا موت وعلى نمانسو إن شاء الله تعالى من الأمين أمين الفاتحة على حضرة بنا شفينا قرة عيوننا سيدنا رسول محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه ومهدبين وآل بيته طب الطاهرين والزرد والصحابة تبينهم بسائر من الدين ثم لروح سيدنا مهدي الله بساسنا فاكم قدم محمد بن علي وعلي وسلم ورحمة الله وبركاته ثم لروح حبيب عمر بن عبد الرحمن الله تعالى بلا بارس وشيخ حسن السجالي شيخ عبد القادر الجيلاني وحبيب عبد الله بن حدث وبراضي وحبيب علي بن محمد بن سيد أشيخ وسلم وفرع ثم نروح بجميع سادة النبي على أولياء هذه بلدتي وسلائها وجميع شيخ الرواتاجري أينما كانوا حضروا وهم وولين ملكهم وولين والدهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم إلى الجنة ويرحمهم ويؤلي درجتهم في الجنة وأن الله يحققنا ويحقق لا إله إلا الله ويجعلنا من حواس لا إله إلا الله وبدرجة لا إله إلا الله في حسن لا إله إلا الله ودفعنا على كل لا إله إلا الله بعد عمره طاولا في هور وضفع في أرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا قيوم في شر الظالمين يا قيوم في شر الظالمين يا قيوم في شر الظالمين أصله مورز من شر شر الماضين أصله مورز من شر شر الماضين أصله مورز من شر شر الماضين يا لطيفا بحقه يا علما بحقه يا غافرا ذنوبنا لا تغفر يا الله يا لطيفا بحقه يا علما بحقه يا غافرا ذنوبنا لا تغفر يا الله يا لطيفا بحقه يا علما بحقه يا غافرا بحقه ذنوبنا يا لطيفا بر يا الله يا لطيفا أرسلت بنا فيما نزل إنك لطيف أرسلت بنا مسلمين يا لطيفا أرسلت بنا فيما نزل إنك لطيف أرسلت بنا مسلمين يا لطيفا أرسلت بنا فيما نزل إنك لطيف أرسلت بنا مسلمين أستغفر الله لمن المؤمنات استغفر الله من 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 المؤمنات أستغفر 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 الله للمؤمنات. اللهم صل على محمد ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد ربي بارك وسلم. اللهم صل على محمد ربي وصل فاضلا. اللهم صل على محمد ربي ورضى عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة. اللهم صل على محمد يا ربي وارضى عن المسايا. اللهم صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا ربي بلغنا النصور. اللهم صل على محمد يا ربي تغشنا بنوره. اللهم صل على محمد يا ربي نقيم بالمشفق. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا من خائفين أمنا ممن خاف. يا من خائفين سلمنا ممن خاف. يا من خائفين نجنا ممن خاف. أستغفر الله الذي لا إله إلا الرحيم الحي القيوم الذي نموت وأتوب إليه رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله الرحيم الحي القيوم الذي نموت وأتوب إليه رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله الرحيم الحي القيوم الذي نموت وأتوب إليه رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله الرحيم
الحي قيوم الذين آمنوا وعدوا ربي فلا يستغفر الله الذين آمنوا الرحيم الحي قيوم الذين آمنوا وعدوا إليه ربي فلا يستغفر الله الذين آمنوا الرحيم الحي قيوم الذين آمنوا وعدوا إليه فلا يستغفر الله الذين آمنوا الرحيم الحي قيوم الذين آمنوا وعدوا ربي فلا يستغفر الله الذين آمنوا الرحيم الحي قيوم الذين آمنوا وعدوا ربي فلا يستغفر الله الذين آمنوا الرحيم الحي قيوم الذين آمنوا وعدوا ربي فلا يستغفر الله الذين آمنوا الرحيم الحي قيوم الذين آمنوا وعدوا ربي فلا يستغفر الله الذين آمنوا الرحمن الرحيم أحيي قوم الذين موتوا وأتوا بربهم فليستغفر الله الذين من الرحيم أحيي قوم الذين موتوا وأتوا بربهم فليستغفر الله الذين من الرحيم أحيي قوم الذين موتوا وأتوا بربهم فليستغفر الله الذين من الرحيم أحيي قوم الذين موتوا وأتوا بربهم فليستغفر الله الذين من الرحيم أحيي قوم الذين موتوا وأتوا بربهم فليستغفر الله الذين من الرحيم أحيي قوم الذين موتوا وأتوا بربهم فليستغفر الله الذين من الرحيم أحيي قوم الذين موتوا وأتوا بربهم فليستغفر الله الذين من الرحيم الحي قيوم الذين لا يموتوا وأتوا بالفرح أستغفر الله الذين آمنوا الرحيم الحي قيوم الذين موتوا وأتوا بالفرح أستغفر الله الذين لا يموتوا الرحيم الحي قيوم الذين لا يموتوا وأتوا بالفرح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman daimaini binakillah wa alihi sabbih. Melanjutkan pembahasan minggu lalu, kita mempelajari seputar sholat, apa keutamaan daripada sholat tersebut. Masih ingat? Apa, Vin? Sholat. Sholat itu sifatnya sebagai silah. Silah itu apa? Silah ini penghubung. Penghubung antara siapa? Antara hambanya Allah dengan Allah. Siapa saja orang yang berhubungan dengan Allah, ya selamat. Siapa saja memutuskan hubungan dengan Allah, ya ciloko. Siapa yang memutuskan hubungan dengan Allah, ya nggak sholat. Nah, itu kemarin. Apalagi keutamaan sholat kemarin? Wazain. Apa itu? Ingat nggak? Miftah, pembuka daripada wazainillah, pembuka daripada gudang-gudang kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa lagi keutamaan sholat kemarin? Lupa semuanya. Doa iftitah, pembuka. Akan membuka 7 pintu lapis langit. Sehingga setelah itu doa-doanya dijabai, ibadah yang setelah takbirat iftitah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang mari kita melihat daripada sholat itu sendiri ya. Di sini disebutkan wa an Rabi'ati ibni Ka'b bin Aslami radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yaitu mengatakan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi besar Muhammad SAW kepada aku. Jadi Kanjeng Nabi berkata kepada seorang sahabat. Apa perkataan Kanjeng Nabi? Sal, amr, perintah. Mintalah kamu. Maksudnya, mintalah kamu kepada aku. Ya, jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. Kanjeng Nabi berkata kepada sahabat, mintalah kamu kepada aku. Kalau kita ngemat bahasa ini, maka ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sini Kanjeng Nabi dinawari. Mintalah kamu kepada aku. Nah, beginilah. Kalau seandainya kita ada orang yang paling kaya di dunia, ya, lalu orang kaya paling dunia ini ujuk-ujuk bilang apa? Kamu minta apa sama aku? Kira-kira yang di benak kita minta apa? Minta apa kira-kira? Kekayaan. Nah, kalau yang nawarin kita ini orang paling kaya sedunia, kita minta apa kira-kira? Hartanya sedikit atau banyak kira-kira? Banyak. Sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan kapasitasnya. Dan orang yang mintalah kamu. Ini kalau dalam bahasa ini, dia ini ditawari. Beda orang yang minta sama yang ditawari. Contoh, kita butuh uang. Nah, kita nggak punya uang, naudzubillah min dzalik, minta sama orang. Pak, bos saya minta, saya nggak punya uang. Jawabannya dua.
Bisa diberi, bisa tidak diberi. Tapi kalau kita lagi nggak punya uang, kita nggak minta. Tiba-tiba ada orang paling kaya ke rumah kita. Kamu mau kasih uang nggak? Ditawari. Udah tinggal gini pasti dikasih, ya enggak? Nah, di sini posisinya Kanjeng Nabi nawari, mintalah kamu kepada aku. Nah, paham maksudnya? Nah, tadi kita kembali. Nah, sekarang yang nawarin siapa? Yang nawarin Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi nawarin, berarti apa? Ada sesuatu yang besar mau yang dikasih kepada orang tersebut, urusannya babakan akhirat. Kenapa? Karena akhirat jauh lebih besar daripada dunia. Karena dunia ini cuma sementara. Istilahnya kalau dalam keterangan riwayat-riwayat ini, dunia ini tempat orang yang nggak punya rumah. Dunia ini tempat numpang ngumbe. Dunia ini tempat orang transit. Kita jalan transit panas, lalu berteduh sebentar jalan. Nah itu loh istilahnya seperti itu. Ya, jadi Kanjeng Nabi kalau diminta dunia ini nggak berapa senang. Ya, seperti Sa'labah itu. Sa'labah ini kan nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Ya, minta sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, Bu, nggih, panjenengan berikan kepada saya sedikit kekayaan. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, ya Sa'labah, cukup dan kamu bersabar itu jauh lebih baik daripada harta dunia. Karena sabar ini innama yuwasabiru ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya sabar ini adalah pahalanya apa? Surga. Dan surga ini sesuatu yang jauh lebih besar, lebih abadi sifatnya dibandingkan dunia. Lalu salah apa enggak? Sedikit saja ya Rasulullah. Lalu Kanjeng Nabi memberikan kambing dan doakan mendoakan minta kepada Allah agar Sa'labah diberikan kekayaan. Akhirnya apa? Sepasang kambing punya Sa'labah yang tadi miskin, gak punya apa-apa. Kambing tersebut istilahnya kalau di zamannya itu dia berkembang biak layaknya cacing yang banyak. Layaknya cacing banyak sekali. Sehingga akibatnya Sa'labah yang tinggal di Madinah nggak muat Madinah, akhirnya harus pindah keluar kota Madinah karena kambingnya ini seperti satu lembah banyak cepat. Bisnisnya sukses. Tapi setelah di luar Madinah, akhirnya Sa'labah nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke masjid lagi. Sibuk dengan kambingnya. Ya, akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan ke sahabat minta zakatnya. Karena ya Allah. Karena sudah masuk nisab zakat. Ya Allah. Ternyata setelah diminta zakat, Sa'labah nggak mau. Marah. Sahabatnya katakan, ini bukan zakat, ini pajak ini. Ya, akhirnya diminta berkali-kali nggak mau. Kanjeng Nabi dengar marah aja. Ya, dia lupa karena tergila-gila dengan harta dunia. Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan, aku tidak akan menerima zakatnya Sa'labah. Setelah dengar kata itu takut Sa'labah. Ya, mau ngasih zakat gak diterima. Sampai berikut zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gak diterima. Sampai meninggalnya dalam keadaan tidak bisa mengeluarkan zakat. Nah itu lupa. Jadi hati-hati ya. Kalau sesuatu yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi hati-hati. Nah di sini kalau Kanjeng Nabi nawaran, mintalah kamu kepada aku. Berarti apa? Ini Kanjeng Nabi nawarin. Kalau kita nggih saja, ya pasti dikasih. Yang ditawarin oleh Kanjeng Nabi pasti keselamatan akhirat. Ya. Fakultu, maka berkata sahabat yang ditawari oleh Kanjeng Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Apa mintanya sahabat Kanjeng Nabi? Ini sahabat Kanjeng Nabi cerdas ini. Ya Rasulullah, aku minta kepadamu apa? Supaya besok jadi temanmu ning surga. Cerdas kan? Apa alasannya? Karena kalau jadi temannya Kanjeng Nabi di surga berarti apa? Masuk surganya tanpa hisab bersama Kanjeng Nabi. Masuk surganya pasti satu derajat dengan Kanjeng Nabi. Oh ini permintaan satu tapi dapat semua. Ya lihat, nah, paham sampai sini ya? Mintalah kamu kepada aku. Ternyata minta, ya Rasulullah nggak usah ake-ake lah. Saya minta besok semoga saya jadi temanmu ning swarga. Ya teman kan bersama terus loh. Nah, seperti itu. Faqala, maka Kanjeng Nabi jawab, au ghaira zalika. Ada yang lain nggak? Wis, ini Kanjeng Nabi lagi baik banget. Memang baik terus ya, tapi ini jojo ini. Udah dapat seperti minta lain, ada yang lain nggak? Nah, fakultu wa zaka. Wis, cukup ya Rasulullah, cukup. Qala, maka Kanjeng Nabi mengatakan fa'a ini ala nafsika bikasratil sujud. Maka Kanjeng Nabi mengatakan,
kalau kamu besok mau menjadi teman aku di surga, maka tolong bantu aku, kata kanjeng Nabi. Apa? Perbanyaklah engkau melakukan sujud. Perbanyak. Yang namanya perbanyak itu berarti apa? Kalau sholat wajib kan sudah tertentu sujudnya. Dengan sholat subuh 2 rakaat, 4 kali sujud, nggak mungkin jenengan melakukan 1.000 rakaat untuk sholat sujud kan enggak. Nah, maksudnya apa? Bab ini menjelaskan tentang keutamaan sholat-sholat sunnah. Ya, kalau wajib pasti nggak bisa dinyang. Berarti kalau kita besok mau mendapatkan derajat yang tinggi bersama kanjeng Nabi, diperintah untuk memperbanyak sholat sunnah. Karena di dalam sholat sunnah tersebut yang kita lakukan, kita mendapatkan ini, dan sebagainya. Ya, nah, ibadah yang ada sujudnya kan sholat. Seperti contoh aja lah, salah satunya. Hmm. Waktu kita tadi sebelum sholat subuh, sholat qobliyatan subuh, kan hadisnya masyhur. Ya, apa? Rakatain fajri, khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang sebelum sholat subuh ini, yaitu kalau kita mau tahu ya yang diberikan oleh apa? Lebih baik, bukan sama. Khairum min. Lebih baik, bukan sama. Kalau sama ini kama, seperti. Lebih baik apa? Dari dunia dan seisinya. Ini kalau kita seandainya dapat ini saja sudah apoteka ya apa? Timbangan waktu saat kita ditimbang di mizan seperti apa. Nah itu loh maksudnya. Paham ya? Paham ya? Jadi sholat sunnah tersebut merupakan salah satu daripada hal-hal yang luar biasa secara syariat. Nah, tadi malam kita melakukan sholat sunnah apa namanya? Tambahannya tasbih ya. Kita sholat sunnah tasbih. Nah, sholat sunnah tasbih ini ya, di sini coba kita ulang lagi kembali ya. Qala Rasulullah SAW li Abbas ibni Abdul Muthalib. Ya Abbas, ya ammuhu. Sayyidina Abbas ini pamannya Kanjeng Nabi ya. Ala uktika, maukah engkau aku berikan sesuatu, ala amhak amnahuka, maukah aku hadiahkan engkau sesuatu, ala uhayyuka, yang iling-iling hal tersebut akan membuat kamu pasti cinta. Ala af'alu laka asra fisalin. Ya iling-iling kamu yang kalau mau mendapatkan semua itu kamu melakukan 10 perkara. 10 perkara ini maksudnya yang sholat dilakukan. Idza fa'alta zalika, kalau kamu melakukan 10 perkara tersebut, maka apa yang kamu dapatkan? Ghafarallahu laka zambaka. Maka Allah akan mengampuni dosamu kulluhu sekabiane, semuanya. Awalahu wa akhirahu. Dosa kamu yang dulu pertama kali berbuat sampai kamu mau meninggal dunia. Red semuanya. Wa qadimuhu wa jadidahu. Dosa yang dulu kamu pernah kerjakan sama yang baru saja entas. Wa khoto'ahu wa amdahu. Dosa yang kamu kerjakannya sengaja atau tidak sengaja. Wa sogiruhu wa kabiruhu. Lihat. Dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Sak berondong semuanya. Ya. Wasirrohu wa alaniyatu. Dosa yang nampak, yang rahasia, yang kita menganggap ini bukan dosa, tapi di sisi Allah dosa. Dan dosa terang-terangan yang kita berbuat, kita sengaja. Ya. Asru khisalin ayyusola arba'a rakatin. Takrohu fi kulli rakatin bi Fatihal kitab wa suratu fa ija faragat minal qiraati fi awali rakatin faqul wa anta qaimun subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ya seperti akhir hadis. Ini di sini hadis yang berikutnya ini Kanjeng Nabi menerangkan bagaimana sholat tasbih tersebut dilakukan. Ya. Di ujung hadis disebutkan ini stata'ta ayu soliha fi kulli yaumin marrah. Nah, kalau kamu sanggup, hendaknya sholat sunat tasbih ini kamu lakukan setiap hari sekali. Kalau sanggup. Mengingat begitu banyak utamanya. Faf'al, maka lakukan. Fa'in lam taste, kalau kamu nggak mampu satu hari sekali, fafikuli jum'atin marroh. Maka paling tidak setiap minggu sekali hari Jumat. Ya. Fa'in taf'al
fa fi kulli syahrin marrah. Kalau setiap Jumat nggak mampu, sebulan sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Kalau setiap bulan nggak kuat, setahun paling nggak sekali. Fa in lam taf'al fa fi umroka marrah. Kalau setahun sekalipun nggak kuat, seumur hidup sekali. Kalau seumur hidup sekali nggak kuat, seumur hidup sekali kok nggak kuat ya kebangetan ya. Ini saking murahnya nih. Iya. Kalau nggak kuat setiap hari ya Jumat sekali lah, enggak sebulan. Mau sampai setahun sekali. Setahun sekali, yang penting sekali seumur hidup. Berarti apa? Serugi-ruginya orang waktu di dunia meninggal nggak pernah melakukan sholat tasbih. Sampai seperti itu loh. Kanjeng Nabi sampai nekenkan gini loh. Berarti artinya apa? Kanjeng Nabi tahu ini keutamaannya sholat tasbih besok akan nulungi dia saat dia sudah meninggal dunia sampai perjalanan sebelum surga. Maka dari itu, sholat tasbih ini, mumpung kita ada koncone, kalau ada koncone kan lebih kusuk. Ya, coba, coba Bu, tadi malam coba kalau misalnya jenengan sholat tasbih sendiri, lali enggak kira-kira? Bisa wang-awangan nih yang nomor berapa ya? Saking, saking apa, lemes. Hah? Udah lama. Kali, tapi kalau ada temennya kan jadi ada pengingat. Ya enggak? Maka sholat ini memang sholat tasbih tidak disunahkan berjamaah. Tapi sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, kalau berjamaah ubah. Apa? Karena saling ingatkan. Lebih khusyuk dan sebagainya. Ya. Jadi, ayo. Sholat tasbih yang dilakukan Masjid Al-Mahdi hari Jumat, malam Jumat, hadir. Ya, ini bukan sembarangan ini ya. Satu seumur hidup sekali sampai. Ya, sampai ditekankan seperti itu. Ya. Nah, lalu berikutnya, ya, ya. Nah, sholat apa yang sekarang kita kerjakan? Ya, banyak. Ya, nah, saya apa loncat dulu, mumpung ini hari Jumat. Ya, nah, yaitu pernah nggak kita mendengar riwayat hadis atatruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Itu awal hadis, panjang hadis saya. Kalau kita mendengar kata-kata bangkrut, itu kalau urusan dunia, yaitu ada orang naudzubillah min dzalik punya usaha, ya ditipu, ya dihapusi, maka apa? Ya habis bendanya, hartanya, mau berusaha lagi nggak punya karena nggak punya bondo. Bangkrut. Ya. Tapi ternyata kebangkrutan juga terjadi di akhirat. Kalau di dunia bangkrut masih bisa utang, masih bisa nyari kiri kanan. Ya, dan berapa banyak contoh orang pengusaha bangkrut tiba-tiba jadi sukses kembali. Ya. Tapi kalau sudah di akhirat bangkrut, mau cari tombol yang di. Nah, sekarang siapa sih orang yang bangkrut? Masuk Kanjeng Nabi. Maka sahabat jawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut ini nggak punya dirham, nggak punya uang, nggak punya benda apapun. Jadi dia mau makan minum nggak punya uang. Kanjeng Nabi mengatakan bukan. Orang yang bangkrut di akhirat itu adalah besok waktu dia dihisap, maka dia bawa pahala sholat yang banyak, pahala puasa yang banyak, pahala haji, pahala umroh, macam-macam pahalanya banyak sudah. Ya, nah, waktu dihisap sama Allah selesai. Ini orang calon penghuni surga karena pahalanya banyak. Tapi ingat, nah, sebelum dia meninggal dunia, maka Allah memerintahkan orang-orang yang ada di masyar. Berapa jumlahnya? Wallahu alam. Orang-orang ada yang di masyar. Untuk apa? Untuk nuntut orang itu ada nggak permasalahan di dunia yang belum diselesaikan. Nah, lalu tiba-tiba ada orang, ya Allah, saya waktu di dunia pernah dirasani sama orang itu ya Allah, yang mau masuk surga. Saya pernah difitnah, saya pernah dizolimi, saya pernah dipukul, saya pernah dibunuh dan sebagainya. Dan dia waktu di dunia belum pernah minta maaf sama saya. Maka dari itu saya minta keadilanmu ya Allah. Apa jawabnya Allah? Karena kamu yang mukul, ngerasani, fitnah, belum minta maaf, belum dapat ridho, maka keadilanku apa? Maka sebagian pahalamu aku berikan kepada orang yang kau zolimi. Ya tergantung besar atau kecilnya. Lalu hal itu terus-menerus berlangsung. Banyak orang yang minta, menuntut, ya tergantung tergantung berapa banyak waktu di dunia orang yang dizolimi. Berhasil akhirnya
sampai pada satu saat, pahala orang tersebut habis semua. Pahala sholatnya habis, puasanya habis, zakatnya habis, hajinya habis semua. Begitu sudah habis semua pahalanya, ternyata masih ada yang nuntut, "Ya Allah, orang ini pernah menzolimi saya, pernah ngerasain saya dan sebagainya." Ini malaikat bingung ini, "Ya Allah, ini pahalanya habis, mau dikasih apa lagi?" Entek-entekan sudah. Atas keadilanku, maka orang yang dulu dizolimi kan punya dosa. Maka dosanya ini ambil, kasih orang tersebut, dipindah. Sehingga ulama mengatakan hati-hati, hati-hati. Ada orang di dunia tidak punya dosa zina sama sekali. Tapi waktu dibangkitkan dia dosa zinanya banyak. Kenapa ya Rasulullah? Ya, kenapa orang ini terjadi seperti ini? Kenapa? Karena waktu hidup dia di dunia, maka dia sering memfitnah orang pezina, ngambil haknya orang zina, ya intinya menzolimi orang pezina. Dan dia tidak minta maaf. Nah, waktu ini kejadian seperti ini, maka kalau hartanya pahala dia habis, maka dosa pezina ini dikasih sama dia. Alhamdulillah mentalik. Jadi dia nggak punya zina. Jadi apa? Hati-hati. Hati-hati. Hubungan dengan hakul adami hati-hati. Nah, mari kita lanjutkan. Lalu bagaimana sih caranya kita ini terhindar dari bangkrut? Kalau kalau orang yang dulu kita zolimi tersebut masih hidup, kalau ada hakul adam, minta ridhonya sudah. Baik hutang piutang, baik memfitnah, baik ngerasani, baik menzolimi, minta ridhonya. Saya minta ridho atas semua kesalahan saya kepada kamu. Terus gitu aja tuh. Dan orang tersebut bilang apa? Ya, saya ridho. Kalau berurusan dengan bodoh, dia bilang saya masih punya utang sama kamu. Nah, ridho enggak kamu kalau sumpamanya tidak apa dianggap lunas. Kalau orang itu bilang ridho ya selesai sudah. Kalau enggak ridho harus bayar. Ya. Nah, tapi permasalahannya kita ini kan makhluk sosial. Berhubungan dengan manusia sesama manusia lain, yaitu apa? Mulai dari balik sampai sekarang kan kita sudah berhubungan dengan berapa orang? Banyak banget. Ya, nggak bisa kehitung. Nah, mungkin sebagian orang yang pernah kita zolimi, naudzubillah min dzalik, kita sudah nggak bisa ketemu lagi. Contoh-contoh aja lah, contoh di jalanan misalnya. Kita dijalankan kadang-kadang emosi tuh, ya. Ada orang yang naik motor, kita tiba-tiba dia ini apa buru-buru hampir nyenggol kita, kita kaget. Padahal orang tersebut misalnya ada uzur, dia kepengen ke rumah sakit nolongi temannya. Ya, jadi kan seperti itu. Tapi tanpa sadar kan kita kadang-kadang kan mohon maaf loh ya, karena emosi sikil papat mutu toh. Ya enggak? Kita nesu gitu. Nah itu kan menzolimi. Dia dengar kan sakit hati, tapi karena dia tidak bisa memberikan alasan, ya sudah jalannya. Nah itu saat namanya hakul adam juga. Nah orang yang mana? Nggak tahu. Nah berarti yang paling berat justru waktu saat nanti kita dihadapkan oleh Allah disuruh nunggu sebelum masuk surga, yaitu nunggu siapa saja orang yang nuntut. Ya kalau satu orang, dua orang. Lah kalau 200 juta orang bagaimana? Nah itu. Ya Allah, saya dulu pernah beri pertalit ya Allah. Pertamax ya Allah, ternyata isi pertalit ya Allah. Ya kalau satu orang, kalau 200 juta orang gitu. Nah sekarang bukan pertalit, emas lagi. Ya Allah saya beli emas ternyata dicampur ya Allah. Wis stop markotap. Ya kalau satu orang. Nah kalau 200 juta orang bagaimana? Apa enggak entek resi amal pahalanya, terus dosanya nambah sudah. Seperti itu. Paham ya? Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi ada seorang ulama, itu orang ulama didatangi muridnya, ya Syekh, kamu ini difitnah sama seseorang. Dibilang dicaci, dimaki dan sebagainya. Muridnya gemesan gitu. Mau kita apakan? Kita balas ya. Jangan, jangan, jangan. Tunggu. Lalu Syekh tersebut apa? Ke dapur bawa makanan. Lalu makanannya dikasih kepada muridnya. Buat apa makanan ini? Tolong hadiahkan kepada orang yang memfitnah saya. Loh, memfitnah aku malah engkau kasih makanan. Ya, dia sudah berbaik sama saya. Kenapa? Sudah mengirimkan pahalanya dia kepada saya. Dan sudah mengambil dosa saya pada dia. Berarti ingat. Setiap orang yang mencaci, memfitnah, memaki kita, berarti dia sedang berbuat baik sama kita. Kenapa? Karena dia sedang apa? Ngirimi pahala dan dosa kita diambil. Berarti, ingat, berarti kalau ada orang yang fitnah, mencaci kita, ucapan kita apa?
Alhamdulillah. Fit. Ya kenapa? Dosa kita habis, pahala kita ditambah. Jadi jangan sampai kita ini kalau dicaci difitnah malah membalas. Kok doae, kok doae ijol-ijolan. Paham ya? Berarti kalau ada orang memfitnah, mencaci kita, apapun, jawabnya cuma satu apa? Alhamdulillah. Pahalaku tambah, dosaku kelong. Kayak gitu. Nah, sekarang mari kita melakukan faidatun, yaitu kalau seandainya posisi kita yang menzolimi. Faidatun, posisi kita kalau kita menzolimi. Qala al Qaswiniyu man sholla yauma jumu'ati fi ramadana aulatil aidin. Ini satu amalan untuk menghindari bangkrut ya. Siapa saja orang yang sholat hari Jumat di bulan Ramadan. Ini Jumat ini. Ramadan ada 4 Jumat. Atau sholat itu waktunya di malam Idul Fitri atau Idul Adha. Arba'a roka'atin bitaslimatin wahidatin. Sholatnya ini 4 rokaat, 1 salam. Jadi tidak ada tahiyat awal. Langsung tahiyat akhir ya. Yaqra'u yang dibaca apa? Nah, yang dibaca ya. Rokat pertama. Ingat, rokat pertama. Niatnya sholli hajat. Usolli sunatan hajat arba'a rokaatin. Ya, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rokat pertama iling-iling. Iling-iling ya. Pertama iftitah. Setelah itu Fatihah 1 kali. Kedua surat Ikhlas 10 kali. Setelah itu rokat kedua apa? Fatihah 1 kali. Surat Ikhlas 10 kali. Ditambah Al-Kafirun 3 kali. Rokat ketiga bagaimana? Fatihah sekali. Al-Ikhlas 10 kali. Ayat kursi 3 kali. Rokat keempat sama seperti rokat ketiga. Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 10 kali, ayat kursi 3 kali. Setelah itu tahiyat akhir, salam, lalu setelah itu doa. Doanya ya seperti pakai tertib biasa doa ya. Muhammad. Doanya Allahumma, ya Allah, balik haji solata. Tolong ya Allah, sampaikan pahala solat saya ini. Pahala sholatnya itu ya bacaan-bacaan tadi yang dirangkai sebegituan rupa, sangat besar sekali mungkin. Ila diwanil khosbi, kepada catatan amal-amal soleh orang yang dulu pernah saya zolimi. Jadi sholat kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang kita zolimi. Seperti itu. Nah, kalau itu kita lakukan, maka di ujung riwayat ini disebutkan, fa innallaha maka sesungguhnya Allah yurdin khosmahu yaumal qiyamah. Maka dengan sholat kita yang kita hadiahkan kepada orang tersebut, maka Allah akan membuat ridho orang-orang yang dulu kita zolimi, yang belum sempat kita minta maaf. Minta maaf. Sehingga apa yang terjadi? Besok, walaupun kita di dunia belum minta maaf, karena nggak ketemu dan sebagainya, maka kita tidak jadi dituntut. Kenapa? Ya sudahlah, kamu sudah ngirimin saya dengan begitu banyak pahala. Jadi kita akhirnya aman. Pahala kita tidak diambil, kita tidak dapat kiriman dosa. Sehingga sholat ini jangan pernah ditinggalkan. Kapan? Nanti bal isyraq langsung. Jangan mongko. Karena sholat sifatnya hajat, ya dikerjakannya cuma waktu duha sama bar duhur sampai sebelum asar. Ya. Hah? Sama. Hah? Oh, sholatnya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Hah? Maksudnya gimana? Us Usama. Usama maksudnya gimana? Hah? Ya memang sama doanya sholat di mana-mana sholat sama bacaannya mesti diawali dengan Fatihah. Tapi suratnya kan beda-beda. Nah, dengar-dengar ya. Ya, usolli sunatan hajat arba'a rakaatin lillahi taala. Allahu akbar, doa iftitah. Fatihah sekali, Al-Ikhlas 10 kali. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk dua, sujud kedua. Allahu akbar, rakaat kedua. Rakaat kedua Fatihah sekali, Al-Ikhlasnya 10 kali, ditambah Al-Kafirun 3 kali. Lalu itu ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di sujud kedua, Allahu akbar, rakaat ketiga.
Rakaat 3 Fatihah sekali, lalu Al-Ikhlas 10 kali, lalu ayat kursi 3 kali. Lalu ruku' i'tidal, sujud pertama, duduk di antara sujud, sujud kedua Allahu Akbar rakaat keempat. Rakaat keempat Fatihah sekali, Al-Ikhlas 10 kali, lalu ayat kursi 3 kali. Lalu ruku', i'tidal, sujud pertama, duduk di antara sujud kedua, tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir selesai, doa. Doanya tentu pakai awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad dan sebagainya. Doanya pakai bahasa Jawa boleh. Ya Allah, sampaikan pahala sholat saya ini kepada catatan orang-orang yang dulu pernah saya zolimi. Ya, Assalamualaikum Muhammad. Selesai. Paham? Paham Bu? Siapa? Bu Ami? Paham Bu Ami? Gimana Bu? Ini pada nggak ada yang share, like and share TikTok saya masalahnya. Itu ada loh di TikToknya, di apa namanya, di YouTube-nya tadi malam itu loh. Hah? Iya Riz, iya Riz. Oh, belum subscribe di ketona. Hah? Ayo dengerin, dengerin ya. Dengerin ya. Bu punya HP-nya dibuka, HP-nya dibuka. HP-nya dibuka. Hah? Sudah selesai belum? Siap ya? Bu? Bu, dengerin Bu. Sholli sunatan hajat arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, lalu doa iftitah. Fatihah disambung dengan Al-Ikhlas berapa kali? 10 kali. 20. Ini 20 keton ini kakek ngerasani uang ini. Yang nomor 2, ya. Rakaat kedua Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali, ditambah Al-Firun 3 kali. Yang ketiga, Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 10 kali, Ayat kursi 3 kali. Yang keempat sama dengan yang ketiga. Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 10 kali, terus ayat kursi 3 kali. Ya. Doanya apa? Ya Allah, sampaikanlah pahala sholat saya ini kepada orang-orang yang saya zalim. Selesai sudah. Vin, paham nggak Vin? Apa? Ya itu tadi, itu copy paste namanya. Apa ya sebenarnya? Satu apa Vin? Rakaat pertama Vin? Hah? Enggak tahu. Kamu subscribe TikToknya Papa enggak tuh? YouTube-nya subscribe enggak? Enggak toh? Ya, wes itu ya. Surat dibaleni meneh. Ayo, 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 masih ada waktu ya. Lalu berikutnya. Hmm, ya. Nah, ada di TikTok, ada di YouTube. Ada di TikTok, YouTube ada. Jangan khawatir, ya. Lalu berikutnya, perihal tentang sholat-sholat sunnah yang kita disunahkan untuk memperbanyak sujud. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hafidhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asraqatin. Rakatin qabla dhuhri, wa rakatin ba'daha, wa rakatin ba'dal maghrib. Rakatin ba'dal maghrib fi baitihi, wa rakatin ba'dal isya fi baitihi, wa rakatin qabla subhi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma rakatin ba'dal jumu'ati fi baitin wali muslim kana iza tola al fajru la yusalli illa rakatain fi fatain. Ringan. Jadi di sini meneraskan hadis di bawah ini adalah sholat-sholat mu'akadah yang berhubungan dengan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah mu'akadah ini, mu'akadah itu artinya apa? Ya, jadi kanjeng Nabi nggak pernah meninggalkan baik perjalanan, baik di perang, baik sakit ataupun tidak. Ya, jadi ya seperti wajib sudah. Ya, seperti wajib. Kanjeng Nabi menjaga
Ya, hafiztu, menjaga saya. Ya, apa yaitu 10 rakaat setiap hari. Pertama, 2 rakaat sebelum duhur. Kedua, 2 rakaat sesudah duhur. Ketiga, 2 rakaat. Kedua, ba'dal maghrib. Ini yang muakkad loh ya. Muakkad 10 rakaat. Ya. Lalu keempat, 2 rakaat ba'dal isya fi baitihi, di rumahnya. Lalu berikutnya 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama. Jadi jangan sampai ini pernah kita tinggalkan. Coba lihat, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat sakwise isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini jangan pernah ditinggalkan. Bahkan kalau di kitab-kitab fikih, kalau dulu kita pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, dulu, maka sekarang disunahkan untuk dikodok. Ini penting. Seolah-olah seperti fardu. Itu kalau kita lakukan, kalau kita mengkodok sholat fardunya sudah selesai. Tapi kalau kita masih punya utangan sholat fardu yang belum dikerjakan, yang kita tinggalkan belum kita bayar, ya tetap kodok ini dulu. Kodok apa tuh namanya? Kodok fardu dulu. Tapi kalau kodok fardunya sudah selesai, maka kita tetap mengkodok kodok sholat sunnah yang dulu pernah kita tinggalkan. Biasanya loh ya, biasanya orang yang meninggalkan sholat fardu, sholat sunnahnya nggak ditinggalkan biasanya. Seperti itu. Ya, paham ya? Ya. Hmm. Ya. Lalu berikutnya, wa an ummi habibata al ummi mu'minina radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ini disebutkan ya, hanya Nabi bersabda, man sholat isnata asrota rokatan. Sopo wong yang sholat 12 rakaat fi yaumin wailatin sadino sawengi. Tadi disebutkan berapa? 10. Sekarang disebutkan 12. Ya. Yang tadi disebutkan 10, sekarang 12. Ini masih hubungan dengan rawatib. Siapa orang yang sholat rolas rakaat sedino sewengi. Maksudnya pagi sampai malam. Maka bunia lahu bihinna baitun fil jannah. Maka akan dibangunkan oleh Allah sebuah istana di surga untuknya. Coba lihat. Ya, coba ini dimat ya Bu ya. Wong sing salat sunah sedina sewengi rolas rakaat, maka akan dibangunkan istana di surga. Berarti apa? Berarti apa ya? Ada yang paham enggak ini di sini? Ini hubungannya sama tetap sholat rawatib, tinggal tambah 2 rakaat, 2 rakaatnya nanti dijelaskan. Yang saya mau tekan gini, sapa wong sing sholat sunnah rawatib maksudnya 12 rakaat, maka akan dibangunkan istana di surga. Maksudnya apa ini di sini? Ya? Ya, masih surga benar. Benar masuk surga benar. Tapi coba lihat, bunia dibangunkan atasnya baitan fil jannah, sebuah istana di surga. Maksudnya bagaimana? Orang ahli surga ini sudah kelihatan amaliannya di dunia. Salah satu amalia orang ahli surga, ini sholat rawatibnya minimal 12 rakaat. Berarti apa? Jasadnya di dunia, tapi dia ini sudah dibangunkan di sana. Istana ini nggak mungkin keliru, pasti untuk orang tersebut. Berarti dia sudah melakukan amalan ahli surga. Dan orang kalau amalan ahli surga itu apa dong? Kan dijaga daripada kemaksiatan. Diberi kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan berkahnya sholat 12 rakaat tersebut, maka berkahnya ini melebar. Dia akan melakukan ketaatan-ketaatan yang lain dan dia apa? Mau maksiat. Paham maksudnya? Ah, jadi jangan diremehkan sholat sunnah ini. Jadi ini mengaitkan. Jangan sampai salah. Kalau gitu saya tak sholat 12 rakaat begitu maksiat. Enggak. Saya 12 rakaat saya sudah dapat istana surga. Enggak. Begitu dia sudah sholat 12 rakaat, maka apa? Dia dijaga oleh Allah untuk tidak mau maksiat. Dan dia diberi kekuatan oleh Allah untuk apa? Tambah serta taat kepada Allah. Itu maksudnya. Paham maksudnya? Ya berarti kalau kita mau menjadi ahli surga, salah satu amalan yang besar yang berhubungan dengan sholat, jangan sekali-kali tidak pernah melakukan sholat sunnah paling tidak 12 rakaat saja. Paham maksudnya Bu ya? Paham ya? Apa itu 12 rakaat tersebut?
Ya, apa itu? Ya, ya. Wa fi riwayatin tatawuan. Wali Tirmiziyu, maksudnya sholat-sholat sunat tadi ya. Nahuhu wazada. Ya, wazada ditambah. 12 rakaat itu adalah berarti nambah dua. Apa yang ditambah? Arba'an qobla duhri. Jadi tambahannya ini 2 rakaat apa? Qobla duhri, sebelum duhur. Tadi kan duhur kan 2 rakaat toh. Nah, sekarang kalau mau 12 rakaat, yang ditambah ini 2 rakaat sebelum duhur. Jadi bagaimana caranya? Usolli sunatan qobliyatan duhri ini 2 rakaat selesai berdiri, usolli sunatan qobliyatan duhri ini. Jadi total qobliyatan duhur bukan 2, ada 4. Ada 4. Nah, seperti itu. Paham ya? Lalu yang lain disambung, rakatain ba'daha, wa rakatain ba'da maghrib, wa rakatain ba'da isya, wa rakatain qabla sholati fajri. Ini sama semua. Ya, tinggal nambah 2 rakaat. Bu, yang ditambah 2 rakaatnya apa, Bu? Jadi 12, Bu? Hah? Ya. Ya, jadi totalnya berapa? Nah, itu keutamanya apa? Nah, maksud arti hadis ini bagaimana kok dibangunkan? Berarti setelah melakukan 12 rakaat tersebut, Allah memberikan apa? Hah? Akan dijaga taat dan dijaga tidak mau berbuat maksiat. Itu maksudnya. Hah? Senin nih, Pak. Senin nih, Pak. Ya, lalu kita ditambah lagi ya. Tadi kan 12 rakaat lo ya. Walil khamsati anha. Dalam riwayat 5. Nah, ini masih satu rangkaian. Dalam rawatim, man hafadhu ala arba'in qabla duhri wa arba' ba'daha haramallahu ta'ala ala nar. Siapa saja orang yang menjaga sholat qobliyatan duhur 4 rakaat dan ba'diyatan duhur 4 rakaat. Berarti apa? Berarti dari tambah. Berarti total berapa? 12 tambah 2 berapa? Nah, berarti apa? Yang pertama 10, yang kedua 12. Sekarang ada riwayat 14. 14 ternyata yang ditambah apa? 2 rakaat setelah duhur. Berarti sebelum duhur 4, sesudah duhur 4. Apa keutamaannya? Haramallahu ta'ala ala nar. Maka orang yang melakukan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka akan diharamkan oleh Allah atasnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa besarnya utamanya. Kemarin waktu kita pengajian menjelang maghrib, kita kan bahas bagaimana bentuk murkanya Allah, siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada salah satu pencegahnya, yaitu sholat duhur, qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Berapa, Vin? Qobliyahnya, Vin? Duhur? Ba'diyah? Utamanya apa? Utamanya apa, Vin? Diharamkan dari sisa api neraka. Lah itu loh. Mengapa sholat dipilih oleh Kanjeng Nabi? Lah karena keutamanya gak pirang-pirang, ya. Ini kita sudah isyraq, ya. Kita sholat isyraq nanti kuliah subuhnya nanti kita lanjutkan lagi di apa namanya waktunya nanti saya kasih tahu ya. Kalau nggak ya seperti itu ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ibu-ibu yang dari Jember setelah sholat isyraq duha nanti langsung masuk ke pondok nanti belajar apa sama Ustadz Malik baca bacaan-bacaan sholat yang apa fardu yaitu Fatihah sama tahiyat gitu ya. Heeh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi alamin. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi
Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Mafhum? Mafhum? Habis ini ngikut ngaji ya? Temenin.